वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमाणं कुशं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। मुक्करोतो वासलं पगलदत्तगिरिरं योत्पात्मा वन्दे परमानं हे माधव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माने प्रणव कलिष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर शरण कुजोवा कायजम कर्म जोवा सर्वण नयन मानस वाकरतम वैत वैत वा सर्वम्य तक्षमक्ष जय जय करुणा दे श्री महादेव शंभो। तुम्ही माता सपिता तुम्ही बंधू सखा तुम्ही विद्यार्थी सकून या कुंदे न तुषार हार धवला या शुभ वस्त्रावता या विनावार दडवदित करा या क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभु दिव्य देवे सदा वदिता सामा पातु सरस्वती भगवती नि शेष दाढ़ शांताकार भजन गण सपच नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन मेघ वर्णम शुभागमम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भेदियानि वंदे विष्णु भवबहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रीतम सतुनम नितिम दिवे शत्रे वंदे सागपदकमुपनिषदे गाय समागा दयानावसित तथागतेन मंचापचय नीति योगिनी यस्यानंत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमः पपन पारिदात्रम तोत्र व्यतिरेक प्रेम ज्ञान मुद्राम कृष्णा गीता श्री गुरु संसर्ग मन मुग्धारे बरे न रघुबीम जो दाय फल सारे बुद्धि तनु जानकी सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मन विकार जैन मन ज्ञान गुण सागर जय कपिल लोक जागर राम दूत बलदाम इंद्री पुत्र पुष्पतनम महावीर विक्रमी बजरंगी गुमति निवारे सुमिके संगिन कंचन वरण विराजे सुभिक्षा कानन कुंडल कुकेशा हाथ वजा ध्वजा विराजे काजे मुझ जाने साजे शंकर सुवर्ण की श्री नंदन तेज प्रताप महाजगन विद्यावान गुणित सतुर राम काज करी वेको आतुर प्रभु श्री वेको ऋषिया राम रघुपतमन सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिंको डूबे लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार लाए समझे लोक में जय श्री रघुवर किनाई बहुत बड़ा तुम मम प्रिय परसन भाई सहत बदन तुम्हारो यश गावे यश प्रकट गावे संकादि ब्रह्मांड मुंशा नारद सारद सहित ऐसा जब कुबेर दिखपाल चाहते कभी कोबिन कैसे कहते तुम उपकाश हुए किनारा मिला रास विद्या तुम्हारो मंत्र माना निक्षेप है सब जगदाना युग शत्रुजर पर बानुले तुम मधुर फरजानो प्रभु मुदी का मिले मुकमाय जल्दी लिद्धि का सर्जनाई दुगुम का जगत किए थे सुगुन तुम्हारे ते राम द्वार पर होतना शबरी प्रसन्न सब खुलेरी तुम्हारी सना तुम वृक्ष हो डरना अपनो ते समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग हरे सपिरा जपत नितन मन बलबीरा संकट से मन छुड़ा मन कर्म ज्ञान द्वाला सब पर राम तुष्य राजा तीन के काज राजा और मनोजो कोला विश्वतिम जीवन फल पाव चारो युग पता तुम्हारे है पंच कुचियरा साधु संकट रूप कुद्र राम दुला सिद्धनो नित्य के दाता यश विद्यान की माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रूप के दासा तुम्हारे भजे राम को भावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत कल रपूर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त के वो देवता शीत तेरे में सुसुकरे संकट कटे मिटे सपिरा जो सुमरे मन बल बल बीरा जय 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 मन गोसाई कृपा करो दीक नहीं जो सदबार पाठ करे कोई छुट्टे बंधी माँ सुख होई तुलसीदास सदा सेरा कीजिए नाथ दिमी डेरा पवन तनक संकटरण मंगल मुति तेरे राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम जय पवन तनक संकटरण मंगल मुति तेरे राम जय श्री राम जय हनुमान दादा माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवाय बुद्धिमान श्रेष्ठ मानी ब्रह्मणी माँ ब्रह्मा जी ब्रह्म सीताराम जय पुरी हनुमान दादा जय सिया राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने कृपा थी सर्वे पर्वत मन वासित वस्तुओ आपनार થઈ ગયા તે જોવા માત્રથી જ દુઃખોને સર્વે હરી લેતા હતા
કે ત્યાંના તળાવ અને નદીઓ, વન અને પૃથ્વીના સર્વે ભાગોમાં જાણે આનંદ અને પ્રેમ ઉભરાઈ રહ્યો છે. વેલો અને વૃક્ષો સર્વે ફળ અને ફૂલોથી યુક્ત થઈ ગયા. પક્ષી, પશુ અને ભમરા અનુકૂળ જ બોલવા લાગ્યા. વેલો અને વૃક્ષો સર્વે ફળ અને ફૂલોથી યુક્ત થઈ ગયા ને પક્ષી, પશુ અને ભમરા અનુકૂળ જ બોલવા લાગ્યા. તે અવસરે વનમાં જ ઘણો ઉત્સાહ આનંદ હતો. સર્વે કોઈને સુખ આપનારો શીતળ મદ સુગંધિત વાયુ વહી રહ્યો હતો. જાય ન બર નહીં મોહર હર તાઈ તબ સબ લોગ નવાહી ન દેખી ન તરુબર અનુરાગી. દલ ફલ ને મૂલ કદ ને બીધી નાના જનુ મહિમ હરિ કર તિમ જનક બહુ નાઈ. રામ જનક અને મુનિ આયુ સુમ કે પાય જહ તહેમ કે પુર જન્મ કે ઉત્તર ન લાગે. પાવન સુંદર સુધા સમાના કે વનની મોહરતાનું વર્ણ કરી નથી શકાતું. કારણે જાણે પૃથ્વી જનકજીની જસ પૂર્ણાગત કરી રહી હોય. પછી જનકપુરવાસી સર્વે લોક અહીં નાહી શ્રી રામચંદ્રજી જનકજી અને મુનિની યાજ્ઞા પામીને સુંદર વૃક્ષોને જોઈને પ્રેમ પૂર્ણ રીતે સર્વેત્ર ઉતારો કરાવવા લાગ્યા ને પવિત્ર, સુંદર અને અમૃત સમાન સ્વાદિષ્ટ અને પ્રકારના પાંદડા, ફળ અને મૂળ અને કદ શ્રી રામચંદ્રજીના ગુરુ વશિષ્ઠજીએ સર્વેની પાસે ટોપલા ભરીને આનંદ આદરપૂર્વક મોકલ્યા. પછી તે પિતૃદેવોને તિથિ અને ગુરુની પૂજા કરીને ફળાહાર કરવા લાગ્યા. આ રીતે 4 દિવસ વીતી ગયા અને શ્રી રામચંદ્રજીને જોઈને સર્વે નર નારી સુખી છે. બંને સમાજોના જ મનમાં જ એવી ઈચ્છા છે કે શ્રી રામચંદ્રજીના વિના પાછા ફરવું ઠીક નથી. શ્રી રામચંદ્રજીની પાસે વનમાં રહેવા, શ્રી રામચંદ્રજીની સાથે વનમાં જ રહેવું કરોડો દેવ લોકોના નિવાસની સમાન સુખદાય છે. શ્રી લક્ષ્મણજી અને શ્રી રામ અને શ્રી જાનકીને છોડીને જેમને ઘર અને સારું લાગે છે, સમાન સુખદાય છે. શ્રી રામ લક્ષ્મણજી અને શ્રી રામ અને જાનકીને છોડીને જેમને ઘર સારું લાગે છે, વિધાતા તેના માટે વિપરીત છે. દાહુની દહુઈ હોય જબ સબ હિમ મંદાકીની મજાજનું જ તું હિમ કાલા. રામ સમીપ અને બસી બન તબહી
રામ દર સુમુખે મુદ્દ મંગલ માલા, કે જ્યારે દેવ સવને અનુકૂળ હોય ત્યારે શ્રી રામજીની પાસે વનમાં નિવાસ થઈ શકે છે. જ્યારે દેવ સર્વેને અનુકૂળ હોય ત્યારે શ્રી રામની જ પાસે વનમાં જ નિવાસ થઈ શકે છે. મંદાકિનીના ત્રણેય સમય સ્નાન અને આનંદ થતા જ મંગળોની માળા જ સમૂહ રૂપ શ્રી રામચંદ્રજીનું દર્શન. અટલું રામગીરી બન તાપસ સ્થળ, છબ સમેત સબ તમ દુઈ સાતા, અસનું અમી યમ સમ કદ મૂલ ફલ, પલ સમ હોય ન જની હૈ જાતા. કે શ્રી રામચંદ્રજીના પર્વત કામદનાથ વન અને તપસ્વીઓના સ્થાનોમાં ફરવું અને અમૃત સમાન જ કદમૂળ ફળોનું ભોજન 14 વર્ષ સુખ નિજ સાથે પલકારા સમાન થઈ વીતી જશે. વેતતાવાર થશે જ નહીં. બધા લોકો કહી રહ્યા છે કે આપણે આ સુખને યોગ્ય નથી. અમારા આવા ભાગ્ય ક્યાં બને. સમાજોનો જ શ્રી રામચંદ્રજીના શરણોમાં સહેજ સર્વભાવ તે જ પ્રેમ છે. આ પ્રકારે સર્વે મનોરથ કરી રહ્યા છે. તેમના પ્રેમ યુક્ત વસન સાંભળનારના મનોને હરી લેશે. તે સમયે સીતાજીના માતા શ્રી સુનિયાજીની મોકલેલ દાસીઓ કૌશલ્યાજી આદિને મળવાનો સુંદર અવસર જાણીને આવી. તેમનાથી આ સાંભળીને કે સીતાજીની સર્વે સાસુઓ આ સમયે ફુરસદમાં છે. જનક રાજાનો જ રાણીવાસ એમને મળવા આવ્યો ને કૌશલ્યાએ આદરપૂર્વક એમનું સન્માન કર્યું અને સમયોચિત આસન લાવીને આપ્યા. બંને બાજુ સર્વે નાશીલ અને પ્રેમને જોઈને અને સાંભળીને કઠોર વર્જ પણ ઓગળી જાય છે. બીજે બાજુ સર્વે નાશીલ અને પ્રેમને જોઈને અને સાંભળીને કઠોર વર્જ પણ ઓગળી જાય છે. શરીર પુલકિત અને શીતલ છે અને નેત્રોમાં શોક અને પ્રેમના આંસુ છે. સર્વે પોતાના પગના નખોથી જમીન ખોતરવા અને વિસારવા લાગી અને સર્વે શ્રી સીતા રામજીના પ્રેમની મૂર્તિ જેવી છે. જાણે સર્વય કરુણા જ ઘણાય વેશ ધારણ કરીને જ વિલાપ કરી હોય, સુખ કરી રહી હોય. સીતાજીના જ માતા સુનિયાજીએ કહ્યું, વિધાતાની બુદ્ધિ
વિધાતાની ઘણી વાકી છે. તે દૂધના ફેણ જેવી જ કોમળ વસ્તુને વર્જના તાસણાથી તોડી રહેશે. અર્થાત જે અત્યંત કોમળ અને નિશોધ છે તેના પર વિપત્તિઓ વરસાવી રહ્યો છે. અમૃત કેવળ સાંભળવામાં જ આવે છે અને વિશ્વ ચારે કોર પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે વિધાતાની સર્વે કરકૂતો એ ભયંકર છે. જ્યાં ત્યાં કાગડા ઘુવડ અને બગલા જ દેખાય છે. જ્યાં ત્યાં કાગડા અને ઘુવડ અને બગલા જ દેખાય છે. હંસતો એક જ માનસ સરોવરમાં જ છે. હંસતો એક જ માનસ સરોવરમાં જ છે. આ સાંભળીને દેવી સુમિત્રાજી શોક સાથે કહેવા લાગ્યા, વિધાતાની રમત ઘણી જ વિપરીત અને વિચિત્ર છે. જે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરીને પોષે છે અને પછી નષ્ટ કરી નાખે છે. વિધાતાની બુદ્ધિ બાળકોની રમત સમાન ભોળી વિવેક શૂન્ય છે. કૌશલ્યાજી કહ્યું કે કોઈનો દોષ નથી. દુઃખ સુખ હાનિ લાભ સર્વે કર્મને આધીન છે. કૌશલ્યાએ કહ્યું કે કોઈનો દોષ નથી. દુઃખ સુખ અને હાનિ લાભ સર્વે કર્મોને આધીન છે. કર્મની જ ગતિ કઠિન દુર્વિનીય છે. એને વિધાતા જ જાણે છે. એને વિધાતા જ જાણે છે કે જે શુભ અને અશુભ સર્વે ફળોને આપનાર છે. કે ઈશ્વરની યાજ્ઞા સોના શિરે છે. ઈશ્વરની યાજ્ઞા સોના શિરે છે. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પાલન અને લય અને સહાર તથા અમૃત અને વિષય નાય માથે છે. આ સર્વે પણ તેમના જ આધીન છે. હે દેવી, મોહ વશ શોક કરવો આયુથ છે. વિધાતાનો પ્રસ આવો જ અસળ અને અનાદિ છે. મહારાજાના મરવા અને જીવવાની વાતને હૃદયમાં યાદ કરીને જે ચિંતા કરીએ છીએ તે તો હે સખી આપણે પોતાના જ હિતની હાનિ જોઈને જ સ્વાર્થ વશ કરીએ છીએ. સીતાજીના માતાએ કહ્યું, આપનું કંથન ઉત્તમ અને સત્ય છે. સીતાજીના માતાએ કહ્યું કે આપનું કંથન ઉત્તમ અને સત્ય છે. આપ પુણ્યાત્માઓની જ સરસમીમાં રૂપ અવધપતિ મહારાજા
દશરથજીના જ તો રાણી છો, પછી ભલા આવું કેમ નહીં કહો. આપ પુણ્યા આત્માઓની જ સમસીમારૂપ અવધપતિ મહારાજ દશરથજીના જ તો રાણી છો, પછી ભલા આવું કેમ નહીં કહો. લખનું રામ સિંહ જાવું બન બલમ પરિણામ ન પોષુમ કે ગહ બરીમ હવું ક કૌશિલા મોહિત ભરત કર સોસુ. કૌશલ્યાએ દુઃખ ભયા હૃદયે કહ્યું, શ્રી રામ લક્ષ્મણ અને સીતા વનમાં જાય એનું પરિણામ જ તો સારું જ હશે. કૌશલ્યાએ કહ્યું કે દુઃખ ભર્યા હૃદયે કર્યું, શ્રી રામ લક્ષ્મણ અને સીતા વનમાં જાય એનું પરિણામ સારું જ હશે. નરશું નહીં મને તો ભરતની ચિંતા હશે. મને તો ભરતની ચિંતા છે. ઈશ્વરના અનુગ્રહ અને આપના આશીર્વાદથી મારા શારેય પુત્ર અને શારેય વહુઓ ગંગાજીના જળ સમાન પવિત્ર છે. હે સખી, મેં કદીય શ્રી રામના સોગંદ લીધા નથી, તોય આજે શ્રી રામની શપથ લઈને સત્ય ભાવે કહું છું કે ભરતના શીલ ગુણ અને નમ્રતા અને મોટાય બધું ભક્તિ ભરોસો અને ભલામણનું વર્ણન કરવામાં સરસ્વતીજીની બુદ્ધિ પણ અસકાર્ય છે. સુપથી ક્યાંય સમુદ્ર ઉલેસી શકાય છે કે ભરત હું ને ભરત ને સદાય કુળનો હું અને સદાય ભરતનો દીપક જાણું છું. મહારાજે પણ વાર મને આજ કહ્યું હતું, સોનું કસોટીએ કસીને અને રતન પારખી ઝવેરી અને મળવાથી જ ઓળખી શકાય છે. એવી જ રીતે પુરુષની પરીક્ષા સમય આયે તેના સર્વભાવથી જ તેનું ચરિત્ર જોઈને થઈ જાય છે. સોનું કસોટી કસીને અને રતન પારખી ઝવેરી ને મળવાથી જ ઓળખી શકાય છે. તેવી જ રીતે પુરુષની પરીક્ષા સમય આવે તેના સ્વભાવથી જ તેનું ચરિત્ર જોઈને જ થઈ જાય છે. પરંતુ આજે મારું એમ કહેવાયું અનુચિત છે. શોક ને સ્નેહમાં
સમજણ વિવેક ઓછી થઈ જાય છે. લોકો કહે છે કે હું સ્નેહ વશ ભરતની પ્રશંસા કરી રહી છું. કૌશલ્યાની ગંગાજીના જેવી જ પવિત્ર કરનારી વાણી સાંભળીને સર્વે રાણીઓ સ્નેહને લીધે આકુળ થઈ ઉઠી. કે કૌશલ્યાએ પછી ધીરજ ધરીને કહ્યું, હે દેવી મિથિલેશ્વરી, સાંભળો જ્ઞાનના ભંડાર. શ્રી જનકજી પ્રિયા, આપને કોઈ ઉપદેશ આપી શકે કે હે રાણી, અવસર પામીને આપો રાજાને પોતાની તરફથી અને જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી સમજ આવીને કહેજો કે લક્ષ્મણને ઘેર રાખવામાં આવે અને ભરત વનમાં જાય તો આમ મત રાજાના મનમાં ઠીક બેસી જાય. તો સારી રીતે ખૂબ વિચારીને આવો પ્રત્ય કરે. મને ભરતનો અત્યાધિક શોક છે. ભરતના આ મનમાં અકળ પ્રેમ છે. પ્રેમના ઘેર રહેવામાં મને ભૂલું નથી જણાતું. આ ડર લાગે છે કે એમના પ્રાણોને કોઈ ભય ન થઈ જાય. કૌશલ્યાજીનો સ્વભાવ જોઈને અને એમની સરળ અને ઉત્તમ વાણીને સાંભળીને સર્વે રાણીઓ કરુણા રસમાં ની મગ્ન થઈ ગઈ. આકાશમાંથી પુષ્પ વર્ષાની હેલી થઈ ગઈ અને ધન્ય ધન્યનો ધનની થવા લાગ્યો. સિદ્ધ યોગી અને મુનિ સ્નેહથી શીતલ થઈ ગયા. સબરની વાસુ बिथ की लखी रही हूँ देखी मो दंड जुग जामी ने बीती तब धीरे धीरे सुमित्रा कही हूँ राम मातुम सुनी उठी सप्रीतिम ए आखो राणी वास जोईने सत बदर रही गयो. પછી સુમિત્રાજીએ ધીરજ ધરીને કહ્યું કે હે દેવી, બે ઘડી રાત વીતી ગઈ છે. આ સાંભળીને શ્રી રામજીના માતા કૌશલ્યાજી પ્રેમપૂર્વક ઉઠ્યા અને પ્રેમ સહિત સદભાવથી બોલ્યા કે હવે આપ શ્રીધરને ઉતારામાં પધારો. અમારે તો હવે ઈશ્વર જ ગતિ છે અથવા મિથિલેશ્વર જનક જે સહાયક છે.
એ કૌશલ્યાજીના પ્રેમને જોઈને અને એમના વિનમ્ર વસનોને સાંભળીને જનકજીના પ્રેમ પ્રિય પત્નીએ એમના પવિત્ર શરણ પકડી લીધા અને કહ્યું, હે દેવી, આપ રાજા દશરથના રાણી અને શ્રી રામચંદ્રના માતા છો. આપની એવી નમ્રતા ઉચિત જ થશે. પ્રભુ પોતાના નિસ્સજનોનું પણ આદર કરે છે. અગ્નિનું ધુમાડાને અને પર્વત પૂર્ણ ઘાસને પોતાના શરે જ ધારણ કરે છે. પ્રભુ પોતાના નિસ્સજનોનું પણ આદર કરે છે. અગ્નિ ધુમાડાને અને પર્વત પૂર્ણ ખાસને જ પોતાના શિરે ધારણ કરે છે. અમારા રાજા તો કર્મ મન અને વાણીથી જ આપના સેવક છે અને સદા સહાયક તો જ શ્રી શિવ અને પાર્વતી જ છે. આપના સહાયક થવા યોગ્ય જગતમાં કોણ છે? દીપક સૂર્યની સહાયતા કરવા જઈને ક્યાંય શોભા પામી શકે છે? દીપક સૂર્યની સહાયતા કરવા જઈને ક્યાંક શોભા પામી શકે છે? કે શ્રી રામચંદ્રજી વનમાં જઈને જ દેવતાઓનું કાર્ય કરીને અવધપુરીમાં અચ્છળ રાજ્ય કરશે. દેવતા નાગ અને મનુષ્ય સર્વે શ્રી રામચંદ્રની ભુજાઓને બળે પોતાના સ્થાનો લોકો આમાં સુખપૂર્વક વસશે. આ સર્વે યાજ્ઞવલ્ક મુનિએ પહેલાથી જ કહી રાખ્યું છે. આ સર્વે યાજ્ઞવલ્ક મુનિએ પહેલાથી જ કહી રાખ્યું છે. હે દેવી, મુનિનું કંથન વ્યાથ ખોટું ન હોઈ શકે. આમ કહીને ઘણા પ્રેમથી શરણોમાં પડીને સીતાજીને સાથે મોકલવાને માટે વિનંતી કરી અને સુંદર યાજ્ઞા પામી. પછી સીતાજી સાથે સીતાજીના માતા ઉતારે ચાલ્યા. એ જાનકીના પિતાના પ્રિય કુટુંબીઓને જે રીતે યોગ્ય હતા તે રીતે તેમને મળ્યા. જાનકીજીએ તપસ્વીની વેશમાં જોઈને સર્વે શોકથી અત્યંત આકુળ થઈ ગયા. જાનકીજી શ્રી રામના ગુરુ રામજીના ગુરુ વશિષ્ઠજીની યાજ્ઞા પામીને ઉતારે ચાલ્યા અને
આવીને તેમણે જ સીતાજીને જોયા. જનકજીએ પોતાના પવિત્ર પ્રેમ અને પ્રાણોની પૂર્ણાની જાનકીને હૃદયે લગાડી દીધા. તેમના હૃદયમાં વાત્સલ્ય અને પ્રેમનો સમુદ્ર ઉભરાઈ આવ્યો. રાજાનું મન જાણે પ્રયાગ થઈ ગયું. તે સમુદ્રની અંદર તેમણે જ આદિશક્તિ સીતાજીના અલૌકિક સ્નેહ રૂપી અક્ષય વટને વધતો જોયો. અલૌકિક સ્નેહ રૂપી અક્ષય વટને વધતો જોયો. તેથી સીતાજીના પ્રેમ રૂપી વડની પર શ્રી રામજીનો પ્રેમ રૂપી બાળ ને બાળ રૂપધારી ભગવાન શુભોભિત થઈ રહ્યો છે. જનકજીના જ્ઞાન રૂપી ચિરજીવી માકડ એ મુનિ વ્યાકુળ થઈને ડૂબતા જાણે તે શ્રી રામ પ્રેમ રૂપી બાળકનો આધાર પામી બેસી ગયા. વાસ્તવમાં જ્ઞાની શિરોમણી વિદેહ રાજની બુદ્ધિ મોહમાં મગ્ન નથી થતા. આ તો શ્રી સીતારામના પ્રેમનો મહિમા છે. જેણે તેમના જેવા મહાન જ્ઞાનના જ્ઞાનને પણ આપવું ડગુ મગુ કરી નાખ્યું. પિતા અને માતાના પ્રેમને લીધે સીતાજી એવા આકુળ થઈ ગયા છે કે પોતાને સાંભળીને ન શકાય. પરંતુ પરમ ધ્યેયવતી પૃથ્વીની કન્યા સીતાજીએ સમય અને સુંદર ધર્મનો વિચાર કરી ધ્યેય ધારણ કર્યું. સીતાજીએ તપસ્વીની વેશમાં જોઈને જનકજીને વિશેષ પ્રેમ અને સંતોષ થયો. સીતાજીને તપસ્વીની વેશમાં જોઈને જનકજીને વિશેષ પ્રેમ અને સંતોષ થયો. તેમણે કહ્યું કે બેટી, તે બંને કુળ પવિત્ર કરી દીધા. તેમણે કહ્યું કે બેટી, તે બંને કુળ પવિત્ર કરી દીધા. તારા નિર્મળ યશથી સમસ્ત જગત ઉજ્જવળ થઈ રહ્યું છે. તારા નિર્મળ યશથી સમસ્ત જગત ઉજ્જવળ થઈ રહ્યું છે. આવું સર્વે કોઈ કહે છે. તારી કીર્તિ રૂપી નદી દેવ નદી ગંગાજીને પણ જીતીને
જે એક જ બ્રહ્માંડમાં વહે છે, કરોડો તારી કૃતિ રૂપી નદી દેવ નદી ગંગાજી પણ જીતીને જે એક બ્રહ્માંડમાં વહે છે, કરોડો બ્રહ્માંડોમાં વહી ચાલી છે, કરોડોમાં બ્રહ્માંડોમાં વહી ચાલી છે. ગંગાજીએ તો પૃથ્વી પર 3 જ સ્થાનો હરિદ્વાર, ગંગાજીએ તો પૃથ્વી પર 3 જ સ્થાનો હરિદ્વાર, પ્રયાગરાજ અને ગંગા સાગરને મોટા તીર્થ બનાવ્યા છે. પણ તારી જ આ કીર્તિ નદીઓ તો અનેક સત સમાજ તીર્થ સ્થાન બનાવી દીધા છે. પણ તારી કીર્તિ નદી તો અનેક સંત સમાજ રૂપી તીર્થ સ્થાન બનાવી દીધા છે. પિતા જનકજીએ તો સ્નેહથી સાચી સુંદર વાણી કહી, પરંતુ પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને સીતાજી કે જાણે સંકોચમાં સમાઈ ગયા. પિતા માતાએ તેમને ફરીથી હૃદય સાપી દીધા અને હિત કરેલી સુંદર શિખામણને આશીર્વાદ આપ્યા. કહી તમ ન શિમ શકું શિમ મન માહી, લખીન રૂખ રાની જનાય આહુ, ઈહોમ સબ રજની ભલ નાહી, હૃદય સરાહત સુભાવ. એ સીતાજી કંઈ કહેતા નથી, પરંતુ મનમાં સંકોચાઈ રહ્યા છે કે રાત્રે સાસુઓની સેવા છોડીને અહીં રહેવું ઠીક નથી. રાણી સુનિયાજીએ જાનકીનું મન જાણીને રાણી સુનિયાજીએ જાનકીનું મન જાણીને તેમના મનની વાત સમજીને રાજા જનકને જણાવી દીધું. પછી બંને પોતાના હૃદયોમાં સીતાજીના શીલ અને સ્વભાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. કે રાજા રાણીએ વારવાર મળીને ભેટીને અને હૃદય સાપીને તથા સ્નાન કરીને સીતાજીને વિદાય કર્યા. સતુર રાણીએ સમય પામીને રાજાને સુંદર વાણીમાં ભરતજીની યાજ્ઞાનું વર્ણન કર્યું. સોનામાં સુગંધ ને સમુદ્રમાંથી નીકળેલી જ સુગંધ સુધામાં ચંદ્રમાના સત્વ અમૃતની સમાન. ભરતજીનો
આહ્યુહાર સાંભળીને રાજા એ પ્રેમ વિહળ થઈને પોતાના પ્રેમાશ્રુઓના જળથી ભરીને નેત્રોને ઉસી દીધા, નેત્રોને મીસી દીધા. તે ભરતજીના પ્રેમમાં જાણે દિયા ન સથ થઈ ગયા. તે શરીરથી પુલકિત થઈ ગયા અને મનમાં આનંદિત થઈને ભરતજીના સુંદર યશની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. સાવધાન સુનું સુમીખીન સુલેશની ધર્મ રાજન યમક બ્રહ્મ બી સારું ભરત કથા ભવ બંધન બી મોરસીની ઉહમ જથા મતિમાં મોર પ્રસાગમાં જે બોલ્યા હે સુમુખી હે સૂર્યની સાવધાન થઈને સાંભળો. ભરતજીની કથા સંસારના હે સુમુખી હે સુનયની સાવધાન થઈને સાંભળો. ભરતની કથા સંસારના સંબંધોથી છોડાવનાર છે. ધર્મ રાજનીતિ અને બ્રહ્મ વિચાર આ ત્રણેય વિષયોમાં પોતાની બુદ્ધિને અનુસાર સારી થોડી ઘણી ગતિ અર્થાત આ સબુદે હું કઈ જાણું છું તે ધર્મ રાજનીતિ અને બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં પ્રવેશ રાખનારી સારી પ્રવેશ રાખનારી મારી બુદ્ધિ ભરતજીના મહિમાનું વર્ણન તો શું કરે. છળને કરી નેય તેની સાયા નેય નથી સપશી શક્તિ. બ્રહ્માજી ગણેશજી અને શેષજી મહાદેવજી અને સરસ્વતીજી અને કવિ અને જ્ઞાની પંડિત અને બુદ્ધિમાન કે ભરત શ્રિત કૃતિમ કરતુતી સમુજતમ સુનતમ સુખદ સબ કાહુ ધર્મશીલ ગુણ બિલન વિભૂતિ સુશી સુર સમ ઋષિ નિંદર સુધાવ હર કોઈને ભરતજીના શ્રી કૃતિને કરણી ધર્મશીલ ગુણ હર કોઈને ભરતજીના શ્રી કૃતિ અને કરણી ધર્મની શીલ ગુણ અને નિર્મળ ઐશ્વર્ય સમજવામાં અને સાંભળવામાં સુખ આપનાર છે. અને પવિત્રતામાં જ ગંગાજીનો તથા સ્વાદ મધુરતામાં અમૃતનો પણ તિરસ્કાર કરનારા છે.
કે ભરતજીના અસીમ ગુણ સમન અને ઉપમા રહિત પુરુષ છે. ભરતજીના સમાન ફક્ત ભરતજી છે. એવું જાણો કે મેરુ પર્વતને શું શિર એક શિરનું વર્જ બરાબર કહી શકાય છે. એટલે જ તેમને કોઈ પુરુષની સાથે ઉપમા આપવામાં કવિ સમાજની બુદ્ધિ સંકોચાઈ ગઈ છે. હે શિષ્ટ વર્ણી, ભરતજીના મહિમાનું વર્ણન કરવું સર્વેને માટે એવું જ અગમ છે. જેમ જળ રહિત પૃથ્વી પર માછલીનું ચાલવું જેમ જળ રહિત પૃથ્વી પર ચાલવું હે રાણી સાંભળો. ભરતજીના પાર માને એક જ શ્રી રામજી જાણે છે. તેઓ પણ એનું વર્ણન નથી કરી શકાતા. તેઓ પણ એનું વર્ણન નથી કરી શકતા. આ પ્રમાણે પ્રેમપૂર્વક ભરતજીના પ્રભાવનું વર્ણન કરીને વળી પત્નીના મનની ઋષિ જાણીને રાજાએ કહ્યું કે લક્ષ્મણજી પાછા ફરે અને ભરતજી વનમાં જાય એમાં સોનું ભલું થશે. અને આજ સોના મનમાં છે. પરંતુ હે દેવી, ભરતજી અને શ્રી રામજી નો પ્રેમ અને એકબીજા પરનો વિશ્વાસ બુદ્ધિ અને વિચારની સીમામાં નથી આવી શકતા. અદ્યપી શ્રી રામચંદ્રજી સમતાની સીમા છે. તથાપિ ભરતજી પ્રેમ અને મમતાની સીમા છે. કે શ્રી રામચંદ્રજી પ્રત્યેક અન્ય પ્રેમ છોડીને ભરતજીએ સમસ્ત પરમાત્મા અને સુખો નિજ સામે સપનામાં મનથી જોયું નથી. કે શ્રી રામજીના શરણોમાં પ્રેમ જ એમનું સાધન છે અને એ જ સિદ્ધિ છે. મને તો ભરતનો બસ આજ એક માત્ર સિદ્ધાંત જણાય છે. કે શ્રી રામચંદ્ર પ્રત્યેક અન્ય પ્રેમ છોડીને ભરતજી સમસ્ત પરમાર્થ સ્વાર્થ અને સુખોની સામે સપનામાય મનથી જોયું નથી. કે શ્રી રામના શરણોમાં પ્રેમ જ એમનું સાધન છે અને એ જ સિદ્ધિ છે.
મને તો ભરતજીનો બસ આજ એક માત્ર સિદ્ધાંત જણાય છે કે રાજા એ ગળાગળ પ્રેમથી ગદગદ થઈને કહ્યું, ભરતજી ભૂલો માએ શ્રી રામચંદ્રજીની આજ્ઞાને મનથી પણ નહીં ટાળે કે માટે સ્નેહને વશ થઈને ચિંતા ન કરવી જોઈએ. રામ ભરત ગુણ ગન સપ્તિ રાજ સમાજ પ્રાપ્ત જુગ જાગે નિશી સંપત્તિ પલક સમબીતી નહાય નહાય સુર કુંજન લાગે. કે શ્રી રામજી અને ભરતજીના ગુણોની પ્રેમપૂર્વક ગુણ ના કરતા કહેતા સાંભળતા પતિ પત્ની ને રાત પલકારાની જેમ વીતી ગઈ. પ્રાત કાળે બંને રાજ સમાજ જાગ્યા ને નાહીને દેવોની પૂજા કરવા લાગ્યા. કે શ્રી રઘુનાથ સ્નાન કરીને ગુરુ વશિષ્ઠની પાસે ગયા અને શરણોની વંદના કરીને તેમનો સંકેત પામીને બોલ્યા કે હે નાથ ભરત, અવધપુરી વાસી તથા માતાઓ સર્વે શોકથી આકુળ અને વનવાસી દુખી છે. મિથિલાપતિ રાજા જનકને પણ સમાજ સહિત કલેશ સહેતા ઘણા દિવસ થઈ ગયા. માટે હે નાથ, જે ઉચિત હોય તે જ કરો. આપના જ હાથમાં સર્વેનું હિત હશે. આવું કહીને શ્રી રઘુનાથજી અત્યંત સંકોચાઈ ગયા. આવું કહીને શ્રી રઘુનાથજી અત્યંત સંકોચાઈ ગયા. તેમના શીલ સ્વભાવ જોઈને પ્રેમ નહીં આનંદથી મુનિ વશિષ્ઠ પુલકિત થઈ ગયા. તેમને ખુલ્લા મને કહ્યું કે હે રામ, તમારા વિના ઘર બાર આદિ અને સંપૂર્ણ સુખોનો સાથ બંને રાજ સમાજો માટે નરકની સમાન છે. હે રામ, તમારા વિના ઘર બાર આદિ સંપૂર્ણ સુખોનો સાજ અને બંને રાજ સમાજો માટે નરકની સમાન છે. હે રામ, તમે પ્રાણ આત્મા અને સુખ નાય સુખ છો. હે तात, તમે છોડીને જેને ઘર ગમે છે તેમની વિધાતા વિપરીત હશે. જ્યાં શ્રી રામના શરણ કમળોનું માં પ્રેમ નથી, જ્યાં શ્રી રામના શરણોમાં પ્રેમ નથી, તે સુખ કર્મ અને ધર્મ બળી જાય. જેમાં શ્રી રામ પ્રેમની પ્રધાનતા નથી, તે યોગ છે અને તે જ્ઞાન અજ્ઞાન છે.
શ્રી રામ ના શરણોમાં પ્રેમ નથી તે સુખ કર્મ અને ધર્મ બળી જાય. જેમાં શ્રી રામ પ્રેમની પ્રધાનતા નથી તે યોગ કુયોગ છે અને તે જ્ઞાન અજ્ઞાન છે કે તમારા વિના જ સર્વે સુખી છે. તમારા વિના જ સર્વે દુખી છે અને જે સુખી છે તે તમારાથી જ સુખી છે. તમારા વિના સર્વે દુખી છે અને જે સુખી છે તે તમારા દિલ સુખી છે. જે કોઈના ચિત્તમાં જે કંઈ છે, જે કોઈના ચિત્તમાં જે કંઈ છે તે સર્વે તમે જાણો છો. આપની યાજ્ઞા સર્વે ના શિરે છે. કૃપાળુ આપ જે સર્વે નિજ સ્થિતિની સારી રીતે જાણો. वसुदेव वस्तम देवम कंससारूरमदनम देवकी परमाणम कृष्णम वंदे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव. मुख करो तो वासलम पगलो दत्ति गिरिरम योत्वात्मा वंदे परमात्मा. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. कर शरण कुजोवा काय जम कर्म जवा सर्वण नय मानस वापर वैतव वैतव वा सर्व में तक्ष्मक्ष. जय जय करुणा दे श्री महादेव संभो तुम्हें माता सपिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तुम्हें शांताकार भजन गण सपच नामम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन मेघ वरणम सुभागमम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बीजियानि वंदे विष्णु वंदे विष्णु भवहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रीतम सतुन वंदितम दिवे सत्वे वंदे सागपदकमोपनिषदेगाय समागा दयानावसित ततगति न मंचा पच्चयनियो गिन्यस्यानत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमः पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे कप्रम ज्ञान मुद्रा पुष्णा गीता मुक्ति दे. जय श्री राम जय महादेव. राधे कृष्ण हे रुक्ष्मी माता सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा महादेव. Thank you.